Hi, hello everyone. Welcome to 100 Learning Together. This is Meenu Narayanan, your social science tutor. Yes, நாம வந்து இப்போ we are approaching our boards exams. So கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம நம்மளோட பப்ளிக் எக்ஸாம்க்கு கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கோம். On that note, நாம ரொம்ப prepared இருக்கணும். Especially ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சாப்டர்ஸை full thorough பண்ணிருக்கணும். Correct? So here we are with a rapid quick revision of chapters 1 and 2 of geography. Okay? So எல்லாரும் இப்பவே உங்களோட social textbook and your social hint notebook எடுத்து வச்சுக்கோங்க. So நாம இப்போ கம்ப்ளீட்டா geography chapters 1 and 2 தரோவா ரிவைஸ் பண்ணி முடிக்க போறோம். So stay throughout the video from end to end and enjoy geography. Okay? So நாம இங்க படிக்கிற இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்க social notebookல hint notebookல hints-ஆ எழுதி வச்சுக்கோங்க. Also it will be useful for you to revise before your exam and ரொம்ப முக்கியமா நீங்க இப்பவே வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கவே எல்லாமே படிச்சு you are going to make it thorough. So இது ஒரு quick revision இருக்க போகுது. So I want everybody to like this video and share with your friends and எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம் in 100 Learning Together. Okay? Yes. So shall we continue? Yes. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த location relief drainage வந்து one of the most interesting and easiest chapter but very important chapters of geography. So இந்தியாவோட location நம்ம வீடியோக்குள்ள ஸ்டார்ட்ல போயிடலாம். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஃபேவரட்டான சாப்டர் இது first chapter of geography. So location பாத்தீங்க அப்படின்னா north eastern hemisphereல இந்தியா லொகேட் ஆயிருக்கு. 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north வந்து அதோட latitudinal extension and உங்களுக்கு 68 degree 7 minutes east to 97 degree 25 minutes east வந்து longitudinal extension. So this is the extension, latitudinal longitudinal extension. Location of India பாத்தீங்கன்னா north eastern hemisphereல இருக்கு. You all know this. So இதோட neighboring countries. இந்த ஒரு question படிக்கிறது மூலமா you are going to make yourself aware and you are making yourself thorough with 3 things. Okay? So India and neighboring countries geographyல ஒரு question. SAARC members அப்படிங்கிறப்பறவும் நம்ம இந்தியாவோட members எல்லாருமே வருவாங்க. இந்தியாவோட neighbors எல்லாருமே வருவாங்க. So அதே மாதிரி you have another question, what are the neighboring countries of India and civicsலயும். So உங்களுக்கு 3 questions answer பண்ணிடலாம் with this one question. Okay? Yes. So what are the neighboring countries of India? இப்போ இந்தியா அப்படின்னு உங்களுக்கு சென்டர்ல இருக்கு. Okay? So நீங்க வந்து ஒரு clockwise-ல imagine பண்ண போறீங்க. Okay? So number 1 you have is Pakistan. Okay? So Pakistan. Yes. அதுக்கப்புறம் Afghanistan. So Pakistan, Afghanistan ரெண்டு பேருமே எங்க இருக்காங்க? North Westல இருக்காங்க. Okay? Then you have China and Nepal. Okay? So China and Nepal. Next. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு you have Bhutan and Bangladesh. Okay, so you have Bhutan, Bangladesh, China, Nepal. So Pakistan, Afghanistan in northwest, China, Nepal, Bhutan in the east, and China and Bhutan in the China and Nepal in the north, and Bhutan and Bangladesh in the east, Myanmar towards the east, southல உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா இருக்கு. So ஒரு clockwise நீங்க வந்து இந்தியாவை நடுவுல வச்சு இவங்களெல்லாம் கிளாக்கோட நீடில்ஸ் அந்த பொசிஷன்ஸ் மாதிரி நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். These are the neighboring countries of India: Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka. So very important question. இப்பவே லைனா எழுதி வச்சுக்கோங்க. What is Indian Standard Time? So Indian Standard Time வந்து உங்களுக்கு you have it in 82 degrees and 30 degrees east longitude. It passes through Mirzapur high and bisects the country. So longitudinal rough-ஆ உங்களுக்கு country 2 halves-ஆ bisect பண்ணுது and IST is 5 hours 30 minutes Greenwich mean time ஓட ahead-ஆ இருக்கும். For example 12 o'clock in Greenwich அப்படின்னா நமக்கு இங்க 5:30. So நாம வந்து Greenwich விட 12 or 5 hours 30 minutes ahead-ஆ இருக்கும். Okay, so major physiographic divisions of India உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய தடவை இது ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. never mind, we will revise once again. So greater Himalayas. So greater Himalayas பாருங்க, it is known as Himadri 6000 meter. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்ட்ஸ். ஸோ லைனா ஒன்லி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸ்லைட்ஸில் இருக்கு, அப்படியே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட பிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹிமாலயாஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஸோ ஹிமாலயாஸ்ல எங்களுக்கு ஹிமாத்ரி, கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாத்ரின்னு சொல்லுவாங்க, lesser Himalayas Shivaliks ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் 25 கிலோமீட்டர் வைடு இருக்கு and also it is the most continuous range. So ரொம்ப continuous ஆன range amongst the Himalayas is Himadri or the Greater Himalayas and it is the
perma snow அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ permanent snow cover throughout the year அங்க snow cover இருந்துகிட்டே இருக்கும். It has many glaciers like Gangotri, Yamunotri, Siachen and some of them. ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிளேஷியர்ஸ் இருக்கு. இன்கேஸ் 1 மார்க் புக் இன்சைட் 1 மார்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டு கங்கோத்ரி, யமுனோத்ரி, சியாச்சன் ஆர் த கிளேஷியர்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் அப்படின்னு கேட்டா யூ ஷுட் ரைட் Himadri or Greater Himalayas. Okay, and illati write one among the glaciers of Greater Himalayas அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா you can write Gangotri, Yamunotri and Siachen. Okay, so இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸும் படிக்கிறோம், ஸோ கான்செப்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நமக்கு புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும். எஸ், ஸோ லெசர் ஹிமாலயாஸ்ல ஹிமாச்சல். ஓகே, ஸோ லெசர் ஹிமாலயாஸ்ல உங்களுக்கு width பாருங்க, அங்க 25 கிலோமீட்டர், இங்க 80 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹைட் ஆஃப் திஸ் ரேஞ்ச் வந்து 3700 to 4500 மீட்டர் உங்களுக்கு வேரி ஆகுது. மேஜர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து இங்க லொகேட் ஆயிருக்கு. என்னெல்லாம் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய மூவிஸ்ல பார்த்துருப்போம் இல்லையா, எல்லா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸும் இங்க இருக்கு. ஷிம்லா, முசோரி, நைனிதால், அல்மோரா, ராணிகேட், டார்ஜிலிங், இது எல்லா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸும் இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் ஹிமாச்சல் ஆர் த லெசர் ஹிமாலயாஸ். Now outer Himalayas அதுதான் வந்து Shivaliks. So outer Himalayas வந்து அதோட altitude பாருங்க 900 to 1100 meters, 10 kilometer width. So 10 kilometerல இருந்து 50 kilometer வரைக்கும் உங்களுக்கு வேரி ஆகுது. And it is the most discontinuous range. அப்ப நம்ம வந்து Greater Himalayas பார்த்தப்போ it is the most continuous range ன்னு பார்த்தோமா, whereas outer Himalayas it is the most discontinuous range. Longitudinal valleys இருக்கு நிறைய. ஸோ இங்கே ஷிவாலிக்ஸோட மேஜர் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாங்கிடியூட்னல் வேலிஸ் இருக்கு ஷிவாலிக்ஸ்க்கும் லெசர் ஹிமாலயாஸ்க்கும். ஸோ அதை வந்து டுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வெஸ்ட்ல டுன்ஸ் அண்ட் துவர்ஸ் இன் த ஈஸ்ட். ஸோ டுன்ஸ் இன் வெஸ்ட் அண்ட் துவர்ஸ் இன் த ஈஸ்ட் லாங்கிடியூட்னல் வேலிஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேலிஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் லாங்கிடியூட்னல் வேலிஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் சைட்ல டுன்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க, ஈஸ்டர்ன் சைட்ல துவார்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ். ஸோ பூரப் அப்படின்னா என்ன, ஈஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹிந்தியில. ஸோ அப்போ பூர்வாஞ்சல் அப்படிங்கிறப்போ ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ். ஸோ ஈஸ்டர்ன் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் இஸ் கால்ட் as Purvanchal. It is extended in the northeastern states of India. Yes, so northeastern state உங்களுக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷ், நாகாலாண்ட், மணிப்பூர், திரிபுரா, so and then Meghalaya. So on the northeastern states you have this eastern offshoot of Himalayas called as Purvanchal. So most of the hills are located in the borders of India and Myanmar. So என்னெல்லாம் hills உங்களுக்கு, you know the names, right? So Nagaland, Manipur hills, Manipur, Mizoram, Tripura hills, Khasi hills, Jaintia hills, Garo hills, இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பூர்வாஞ்சலோட extension are some of the important hills of Purvanchal. Okay, so உங்களுக்கு all the northeastern states ன்னு சொல்லியாச்சு, பூர்வாஞ்சல் நார்த் பார்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ அங்க இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு ஹில், நாகா ஹில்ஸ், மணிப்பூர் ஹில்ஸ், மிசோ ஹில்ஸ், திரிபுரா ஹில்ஸ். நெக்ஸ்ட் கிரேட்டர் நார்தர்ன் பிளெயின். ஸோ இங்க இருந்து உங்களுக்கு 2 மார்க்ஸும் கேட்கலாம் அண்ட் டீடைல் ஆன்சரும் வரலாம். ஸோ கிரேட்டர் நார்தர்ன் பிளெயின்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு, யூ ஹேவ் திஸ் பாபர் பிளெயின், பாங்கர் பிளெயின், தராய் அண்ட் காதர். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கிரேட்டர் ஹிமாலயன் பிளெயின்ஸ். இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பாபர் பிளெயின்ல வந்து gravels and unassorted sediments இருக்கு. What is gravel and unassorted sediments? இப்போ நீங்க சாண்டோட செடிமெண்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் ராக் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ராக், அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்மால் ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும், இல்லைன்னா ஸ்மூத் ஸ்டோன்ஸான பெபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் யூ வில் ஹாவ் சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஃபைனான பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு சில்ட் ஆர் கிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வெரி ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோனை தான் வந்து கிரேவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பிக் ஸ்டோன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் கிரேவல்ஸ். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைனஸ்ட் பார்ட்டிகலை சில்ட் ஆர் கிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ரிவர் வந்து டெபாசிட் ஆகும்போது அந்த டெல்டால சில்டேஷன் ஆகும். ஸோ அங்கதான் வந்து அலூவியல் சாயில் நல்லா இருக்கும், ரொம்ப ஸ்மூத்தான கிளேயி டெக்ஸ்சர்ல உங்களுக்கு நல்லா ஃபைன் செடிமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ்னால உங்களுக்கு அன்அசார்டட் செடிமெண்ட்ஸ், கல்லு, அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கல்லெல்லாம் இருக்கும். ஸோ porosity of the plain is also high, so that most of the small streams flow this region disappear. ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன குட்டி ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம்
ஃப்ளோ ஆகுதோ அது எல்லாத்தையும் வந்து இந்த பிளேன் வந்து உறிஞ்சிரும், தண்ணியை உறிஞ்சிரும். இப்போ ஸ்பாஞ்ச் எப்படி தண்ணியை உறிஞ்சிரும், அதுல பொரோசிட்டி ஹையா இருக்கு, அந்த மாதிரி இந்த பாபர் பிளேன்ஸ்லயும் பொரோசிட்டி ரொம்ப ஹையா இருக்கு. The width is varying from 8 to 15 kilometers, western plains, Jammu division than east Assam. So width வந்து 8 ல இருந்து 15 kilometers differ ஆகுது. The plain is not suitable for cultivation. Only big trees with large roots thrive in this region. So உங்களுக்கு big trees, large roots இருக்கிற trees மட்டும்தான் இங்க survive ஆக முடியும். Okay, so cultivation, agriculture க்கு not suitable. Bangar plains என்னெல்லாம் இருக்கு? The Bangar plains represent the upland alluvial tracts of Great Plains of India formed by the older alluviums. So Bangar land lies above the flood limits of the rivers. Soil is dark in color, rich in humus, well drained and useful for agriculture. So Bangar plains la பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு alluvial soil ஓட sedimentation இருக்கு. Alluvial soil நால என்ன அர்த்தம்? It is the most fertile soil. உங்களுக்கு agriculture சூப்பரா பண்ண முடியும். அப்போ upland alluvial tracts, great plains, so older alluviums. Bangar அப்படினாலே older alluviums. Kadarna new alluviums. Fix it in your mind now itself, write in the hint notebook. Older alluvium Bangar, new alluvium Kadar. So Bangar land வந்து flood limitsக்கு மேல இருக்கு. So soil எப்படி இருக்கும்? நல்லா டார்க் கலர்ல இருக்கும். டார்க் black கலர் soilனால என்ன அர்த்தம்? Humus content அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். Humusனா என்ன? Organic, dead and organic matter. Okay, so அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு plant, dead plant ஆகட்டும், dead animal ஆகட்டும், இது எல்லாமே நல்லா மக்கி போய் நல்ல rich humus content இருக்குன்னு அர்த்தம். அதனால டார்க் கலர்டா இருக்கு. நல்ல drainage facilityயும் நல்ல well drainedா இருக்கு. soilum நல்லா agriculture suitable இருக்கு Bangar plainsல. So Kadar, so Tarai tract இருக்கு and Kadar plains இருக்கு. Next, so Tarai tract பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம தரைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Tarai tract. So excessive dampnessனா என்ன? ரொம்ப அதிகமா வெட்டா இருக்கும். So thick forest இருக்கும், rich wildlife இருக்கும். So tract lies to the south of Babar plains. So we saw Babar, right? So Babarக்கு சவுத்ல கீழே நமக்கு தராய் டிராக்ட் இருக்கு. நல்ல திக் ஃபாரஸ்டேஷனோட உங்களுக்கு ரிச் வைல்ட் லைஃபோட இந்த தராய் டிராக்ட்ல நீங்க பார்க்கலாம். So width of this belt எப்படி இருக்கு? 50 to 30 kilometers. So Tarai is in the eastern parts. So especially Brahmaputra valley due to heavy rainfall. In many states, Tarai forests have been cleared for cultivation. So இங்க நல்ல thick forest, rich wildlife எல்லாம் thrive ஆக முடிய இடத்துல கொஞ்சம் நிறைய forest எல்லாம் clear பண்ணி agriculture பண்ணிருக்காங்க பிரம்மபுத்திரா வேலி regionல. Okay, so next வந்து காதர். காதர்னா நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். So காதர்னாலே it is new alluvium. Okay, so new alluvium. காதர் bathlands அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So enriched by fresh deposits of silt every year. Okay, நான் சில்ட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன்? ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சாஃப்ட் டெக்ஸ்டராக இருக்கும் அந்த ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ். நீங்கள் ஃபேஸ்க்கு போடுற அந்த டால்கம் பவுடரோட டெக்ஸ்டரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அவ்வளோ ஃபைனாக இருக்கும். அண்ட் த காதர் லேண்ட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சாண்ட், சில்ட், கிளே அண்ட் மட். இட் இஸ் ஹைலி ஃபர்டைல். ஸோ காதர் அப்படின்னாலே நியூ அலூவியம், ஹைலி ஃபர்டைல். ஓகே, ஸோ டெல்டானா என்ன? இப்போ வந்து மவுத் ஆஃப் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா ரிவர்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் சுந்தர்பன் டெல்டா. சுந்தர்பன் டெல்டா வந்து இட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் டெல்டா. உங்களுக்கு இட்ஸ் மேன்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு. ஸோ நம்மளோட ராயல் பெங்கால் டைகர் இந்தியாவோட ப்ரைடும் அங்கே இருக்கு. ராம்சார் வெட்லேண்ட் சைட்டும் அந்த வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற சுந்தர்பன்ஸ் ரீஜியன் தான். ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த சுந்தர்பன்ஸ் டெல்டா அந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ். ஸோ உங்களுக்கு மேப்ல சொல்றேன், அட்லஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த ரிவர் கங்கா வந்து நல்ல ஒரு பெரிய டெல்டாவை ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ரிவர் வந்து ஸோ இட் இஸ் கங்கா ரிவர் ஹியர் அண்ட் உங்களுக்கு இங்கே பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு. ஸோ அந்த ரிவர் வந்து கரெக்டாக வந்து ஓஷனோட ஜாயின் ஆகிற அந்த கலக்கிற இடத்த தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? மவுத் ஆர் டெல்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதனால தான் மவுத் ஆஃப் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திராவை தான் வந்து சுந்தர்பன் டெல்டான்னு சொல்றாங்க. அங்கே வந்து மெயின்லி உங்களுக்கு மட், நியூ மட் அண்ட் மார்ஷி லேண்ட்ஸ், ரொம்ப சதுப்பு நிலம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த டெல்டா ரீஜன் அப்லாண்ட்ஸ் ஆர் கால் சார்ஸ் அண்ட் மார்ஷி ஏரியாஸ் ஆர் கால் பில்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு அப்லாண்ட்ஸா இருக்கிற பிளாட்டோஸ் லைட்டா கொஞ்சம் எலிவேட்டடா இருக்கிறத வந்து சார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் மார்ஷியா கீழே இருக்கிறத பில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டெல்டா பத்தி. அப்ப டெல்டா அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ரிவர் வந்து ஃபைனலா அதோட
கோர்ஸ்ல இப்போ வந்து ஆல் ஓவர் இட்ஸ் கோர்ஸ் இரோஷன் ஆகி அதோட மட் சாண்ட் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி கடைசியா ஒரு இடத்துல அதை போய் சேர்த்துரும். ஓகே, ஸோ பிஃபோர் இட் இஸ் ஜாயினிங் டுவர்ட்ஸ் அ பிக்கர் ஓஷன் ஆர் அ சி, அது கலக்கும்போது கடல்ல கலக்கும்போது முன்னாடியே அந்த சில்டேஷன் எல்லா டெல்டால எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகி அங்க நல்ல ரிச் அலூவியம் சாயில் அலூவியம் டெபாசிட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிடும். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்த தான் வந்து உங்களுக்கு டெல்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ சவுத் இந்தியாலையும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோதாவரி டெல்டா, காவேரி டெல்டா இதெல்லாமே வந்து எப்படி வந்து அந்த பே ஆஃப் பெங்கால் கூட கலக்கும் போது முன்னாடியே அந்த டெல்டா ஃபார்ம் ஆயிடும். அங்க அக்ரிகல்ச்சர் சூப்பரா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நார்தர்ன் பிளைன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் yet again an important part. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜஸ்தான் பிளெயின், பஞ்சாப் ஹரியானா பிளெயின்ஸ், கங்கா பிளெயின்ஸ், பிரம்மபுத்திரா பிளெயின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்க நீங்க உங்களோட நோட்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ராஜஸ்தான் பிளெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் த west of Aravalli range and covers an area about 1,75,000 square kilometer. It is formed by the deposition of river Luni and long vanished river Saraswati. So Saraswati, Ganga, Yamuna, Saraswati nu மூணாவதா ஒரு river இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அது வந்து இப்போ it is not there, அதனால long vanished, it has been disappeared long time back அப்படிங்கிறதுனால long vanished அப்படின்னு சொல்றாங்க. So there are several salt lakes. So Rajasthan desert area அங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய salt lakes இருக்கு. So Sambar salt lake, Pushkar lake, Jaipur. So ஜெய்ப்பூர் கிட்ட இருக்கிற சாம்பர் சால்ட் லேக்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான லேக். அப்ப ராஜஸ்தான் பிளைன்ஸ்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுத போறீங்க? ஸோ இட் இஸ் லொகேட்டட் இன் வெஸ்ட் ஆஃப் ஆரவல்லி ரேஞ்ச். ராஜஸ்தானோட பேரலா இருக்கிற மவுண்டனே ஆரவல்லி ரேஞ்சஸ் தான். ஸோ அதோட வெஸ்ட்ல இருக்கு. அண்ட் உங்களுக்கு அது வந்து ரிவர் டெல்டா டெபாசிஷன் ஆஃப் ரிவர் லூனி அண்ட் ரிவர் சரஸ்வதியில ஃபார்ம் ஆனது தான் ராஜஸ்தான் பிளைன்ஸ். அங்க சால்ட் லேக்ஸும் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் சாம்பர் லேக் இன் ஜெய்ப்பூர் தான் ரொம்ப ரொம்ப ப்ராமினென்ட். அவ்வளவுதான். பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன்ஸ். ஸோ நம்ம ராஜஸ்தான் பிளைன்ஸை பத்தி பார்த்துட்டோம். அப்போ பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன்ஸை பத்தியும் பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனீங்கன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா பிளைன்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் இந்தியன் டெசர்ட். ஸோ உங்களுக்கு ராஜஸ்தானுக்கு கொஞ்சம் மேலே நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து யூ ஹேவ் Punjab, Haryana plains. Okay, so these are formed by the deposition of the rivers Satluj, Beas, Ravi. So Indus oda tributaries ana Satluj, Beas and Ravi oda deposit and the rivers எல்லாம் deposit ஆகும்போது இந்த பஞ்சாப் ஹரியானா plains create ஆயிருக்கு. Ganga plains பாத்தீங்கன்னா it extends from Yamuna river west to Bangladesh in the east. It is the largest plain in India that covers 3.75 square kilometers. General slope of the entire plain is towards the east and the southeast. Okay, so உங்களுக்கு வந்து கங்கா பிளைன்ஸ் தான் வந்து it is towards the west of the Bangladesh. so உங்களுக்கு கங்கா பிளைன்ஸ்ல அந்த கங்கா ரிவர் வந்து கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற பிளைன்ஸ் இருக்குல்ல, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப லார்ஜஸ்ட். ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட்னே சொல்லலாம். ஸோ கங்கா டெல்டா பிளைன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லார்ஜ். அதோட வந்து ஸோ 3.75 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய பிளைன் அது. ஸோ யமுனா ரிவர் இந்த ஈஸ்ட்லேருந்து பங்களாதேஷ் வெஸ்ட், ஸோ பங்களாதேஷ் இந்த ஈஸ்ட் வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய வாஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன். யமுனா இந்த வெஸ்ட் டு பங்களாதேஷ் இந்த ஈஸ்ட். ஸோ என்டையர் பிளைன் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ல இருந்து அப்படி சவுத் ஈஸ்ட்டுக்கு ஸ்லோப் ஆகுற மாதிரி இருக்கும் இந்த என்டையர் பிளைன். ஓகே, எஸ். So Brahmaputra plains வந்து low level plain located in the eastern part of Great Plains of India. So நம்மளோட Great Plains of India யாரு? Northern Plains தான். Okay, so located mainly in the state of Assam, formed by the deposits of river Brahmaputra. So river Ganga ஓட depositsல ஃபார்ம் ஆனது Ganga Plains. அப்போ river Brahmaputra ஓட depositல ஃபார்ம் ஆனது Brahmaputra Plains. Okay, so these plains create alluvial fans and marshy tracts. Okay, so இந்த plains தான் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ரிவர் வந்து ஆன் இட்ஸ் கோர்ஸ் வந்து கரெக்டா ஒரு சீயோட ஜாயின் ஆகும்போது நல்லா இப்படி போய் டெபாசிட் ஆகி முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அப்படி டெபாசிட் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு அது வந்து அந்த டெபாசிட் ஆகுற ஏரியால அது கிடைச்சி அது ஆன் இட்ஸ் கோர்ஸ் என்னெல்லாம் வந்து செடிமெண்ட்ஸை சேர்த்திச்சோ அது எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து டெபாசிட் பண்ணும். ஸோ இந்த டெபாசிட்டட் ஏரியா தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றாங்க அலூவியல் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இப்படி ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் வந்து ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்கிறதுனால தான் டெல்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேத்ல கூட இந்த சிம்பிளை வந்து டெல்டான்னு தானே சொல்லுவாங்க. ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல ஃபார்ம் ஆயிடும். அதை வந்து அலூவியல் ஃபேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரிவர் இஸ் ஜாயினிங் இன் டு த சி, அப்போ ஃபார்ம் ஆகிற பிளெயின் தான் வந்து டெல்டா. ஓகே,
hope you get this. Yes, so அந்த மாதிரி ஒரு ரிவரும் ஒரு இடத்துல சீல கலக்கும் போது ஜாயின் ஆகிற பிளெயின்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு பிரம்மபுத்திரா பிளெயின்ஸ், கங்கா பிளெயின்ஸ் எல்லாமே. எஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பெனின்சுலார் பிளாட்டூ. பெனின்சுலானா என்ன? ஒரு கண்ட்ரி அதோட 3 சைட்ஸும் வாட்டர் பாடி, ஒரு லேண்டுக்கு 3 சைட்ஸும் வாட்டர் பாடி இருந்ததுன்னா ஒரு லேண்ட் கனெக்ஷன், 4th சைட்ல உங்களுக்கு லேண்ட் கனெக்ஷன் and all the 3 sides water body, it's peninsula. அப்போ India is the peninsula, right? Arabian Sea, Indian Ocean, Bay of Bengal, 3 water bodies and 1 land connection. On that note, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் peninsular plateaus இருக்கு? Central Highlands. Central Highlands, so it is extended between river Narmada and the northern Great Plains. So Narmadaல இருந்து northern Great Plains இருக்கு. Aravallis from the west and northwestern edgeல உங்களுக்கு Central Highlands இருக்கு. This extends from Gujarat through Rajasthan to Delhi in northwesterly region for a distance of about 700 kilometers. So உங்களுக்கு Central Highlandsல you have this Guru Shikhar, இதுதான் வந்து highest peak, and western part of Central Highlandsல உங்களுக்கு Malwa Plateau இருக்கு. So Central Highlandsல தான் you have this Malwa Plateau. Important point, இது நீங்க நோட் பண்ணா போதும். Okay, Deccan Plateau very important. So இங்க இருந்து question கேட்க chance இருக்கு. Note this down. Deccan Plateau, it has 2 divisions, namely Central Highland and Deccan Plateau. So உங்களுக்கு Central Highland பத்தி நம்ம பார்த்தாச்சு. Next is the Deccan Plateau. Shape of Deccan Plateau is roughly triangular. நம்ம ஆல்ரெடி இந்தியாவோட southern part பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் triangle shape மாதிரி தான் இருக்கும் ரஃபா பாத்தீங்கன்னா. So அங்க தான் நம்மளோட Deccan Plateau இருக்கு, which is also roughly triangular. Area of the plateau is about 7 lakh square kilometer and the height ranges from 500 to 1000 meter above the sea level. Western Ghats from the western edge and eastern Ghats from the eastern edge. அவ்வளவுதான். So நீங்க வந்து இந்தியாவை imagine பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா you will have this plateau clearly in your mind. So உங்களுக்கு southern part of India இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so இங்க வந்து உங்களுக்கு Deccan Plateau is all over this area. Yes, so இந்த ஏரியால உங்களுக்கு Deccan Plateau இருக்கு. Fine. So இந்த Deccan Plateau regionல நாம வந்து இந்த சைடு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு Western Ghats இருக்கு western edgeல, Eastern Ghats இருக்கு eastern edgeல. அவ்வளவுதான். Okay, so Deccan Plateau பத்தி it's roughly triangular and you have this Western Ghats and Eastern Ghats. Remember these things. Okay, so Western Ghats, Eastern Ghats. So please carefully attend this question. I mean, pay attention to this question. So இங்க இருந்து உங்களுக்கு distinguish between கேட்க நிறைய chance இருக்கு. Repeatedா over the years கேட்டுட்டேவும் இருந்திருக்காங்க. Western Ghats, Eastern Ghats. So Western Ghats forms the, yes, so western edge of the peninsular plateau. Western Ghats நாலே என்ன? Western edge and Eastern Ghats na Eastern edge. Okay, so உங்களுக்கு Western Ghats அப்படிங்கிற போதே உங்களுக்கு northern part of this range வந்து Shayadri அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so this part is called as Shayadri. Yes, so the height increases from north to south and Kodaikanal is the beautiful hill resort in the Parani Hills. அப்போ Western Ghats பத்தி என்னெல்லாம் point? Western edge of the peninsular plateau, northern part of the Western Ghats Shayadriன்னு சொல்லுவாங்க. Then north to south வந்து அது height increase ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கும். So Kodaikanal தான் வந்து best part here, beautiful hills resort. Next Eastern Ghatsல பாத்தீங்கன்னா it is running from the southwest to northeast, அதாவது கீழ இருந்து மேல போகுது. So அதனால தான் வந்து Western Ghats வந்து மேல இருந்து கீழ வருது, கீழ வர 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 உங்களுக்கு height increase ஆயிட்டே போகுது. On the other hand Eastern Ghats வந்து கீழ இருந்து மேல போகுது, southwestல இருந்து northeast போகுது and it is also called as Purvadri. So உங்களுக்கு Western Ghats என்னன்னு சொல்றாங்க? Shayadriன்னு சொல்றாங்க. Eastern Ghats Purvadriன்னு சொல்றாங்க. So Eastern Ghats, so they are not continuous. So Eastern Ghatsல முக்கியமான பாயிண்ட் என்னது? அது ஒரு discontinuous range. Western Ghats மாதிரி ஒரு continuous range கிடையாது. So next rivers of Mahanadi, Godavari, Krishna, Pennaru, Kaveri have dissected at many places. உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல வந்து இந்த பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, மகாநதி, கிருஷ்ணா, கோதாவரி, இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த ஈஸ்டர்ன் கட்ஸை வந்து அடிக்கடி வந்து டிசெக்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதாவது இடையில பூந்து அங்க வேலிஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ அதனாலதான் வந்து ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ் வந்து ஒரு discontinuous range. So என்னெல்லாம் points here? So western edge of the peninsular plateau, eastern edge of the peninsular plateau, Shayadri, Purvadri, north to south. So இங்க இருந்து வந்து discontinuous and உங்களுக்கு கொடைக்கானல் இங்க எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். இங்க மகாநதி இதெல்லாமே வந்து dissect பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு you can end it.
Yes, so next is your coastal plains. Coastal plains லையும் பாத்தீங்கன்னா you have this west coastal plain and east coastal plain. Very very important, distinguish between லும் கேட்கலாம். So west coastal plain அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு what you have it here. So you have like western ghats இங்க இருக்கா. Yes, so இந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு western ghats இருக்கு. So western ghats-க்கும் west coast-க்கும் இடையில இருக்கிற plain வந்து west coastal plain. அந்த மாதிரி eastern ghats-க்கும் eastern coast of India-க்கும் இடையில இருக்கிற plain வந்து so இங்க தான் உங்களுக்கு western ghats இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Yes, so உங்களுக்கு western ghats இங்க இருக்கு. So அது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு நார்த்ல இருந்து சவுத் வரைக்கும் வருது. So இங்க நார்த்ல இருந்து சவுத் வரைக்கும் இருக்கு. இங்க போக போக ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. Yes, so அதே மாதிரி நீங்க வந்து if you see this eastern ghats பாத்தீங்கன்னா கீழே சவுத்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட்க்கு போகுது. ஓகே, so and then it's a discontinuous range. ஏன் அப்படின்னா நிறைய ரிவர்ஸ் வந்து இடையில வந்து டிசெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஓகே, so all these rivers are dissecting and creating plateaus. That is why eastern ghats is a discontinuous range. அப்போ இந்த eastern ghats-க்கும் இந்த boundary-க்கும் இடையில இருக்கிற plain தான் வந்து east coastal plain. அதே மாதிரி western ghats-க்கும் boundary-க்கும் இடையில இருக்கிற plain தான் வந்து west coastal plain. Got it? Okay, so it lies between western ghats and the Arabian Sea. West coastal plain na enna உங்களுக்கு இங்க அரேபியன் சி இருக்கா. அரேபியன் சீக்கும் வெஸ்டர்ன் கட்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிறது வெஸ்ட் கோஸ்டல் பிளேன். அப்போ ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க, ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ்ல பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு. ஸோ ஈஸ்டர்ன் கட்ஸ்க்கும் பே ஆஃப் பெங்காலுக்கும் இடையில இருக்கிறது ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளேன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ வெஸ்ட் கோஸ்டல் பிளேன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் கொங்கன் கோஸ்ட், கேனரா கோஸ்ட், மலபார் கோஸ்ட். இது மூணுமே வந்து உங்களுக்கு வெஸ்ட் கோஸ்டல் பிளேன். அண்ட் ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளேன்ல உங்களுக்கு காரமெண்டல் கோஸ்ட் அண்ட் நார்தர்ன் சர்க்காஸ் இருக்கு. So it is not a very fertile region, it is a very fertile region. அதோட average வந்து 10 ல இருந்து 80 kilometers வரைக்கும் vary ஆகும். And this eastern coastal plainல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப more extensive and wider than the west coastal plain. Okay, so இங்க என்னெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுத போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது எங்க லொகேட்டடா இருக்கு, please note it down now itself. So உங்களுக்கு between western ghats and Arabian Sea அப்படின்னா it is the west coastal plain, and eastern ghats and bay of Bengal வந்து உங்களுக்கு eastern coastal plain. So இங்க வந்து Konkan coast, Canara coast, Malabar coast இந்த மூணையுமே வந்து divisions of west coastal plain. உங்களுக்கு 2 divisions தான் இருக்கு east coastal plainல. அவங்க யாரெல்லாம்? You have it as Coromandel coast and northern Sarkars. So இங்க வந்து it is not a fertile region, it is a fertile region. So 10 ல இருந்து 80 km வரைக்கும் இங்க width increase ஆகுது. So இங்க வந்து it is more extensive and wider than the west coastal plain. East coastal plain வந்து நல்லாவே extensive wider இருக்கும் west coastal plain compare பண்ணும்போது. That's all. Yes, so next is the islands. So islandsல உங்களுக்கு Andaman and Nicobar islands இருக்கு. So இங்க வந்து this is an island group. Port Blair the administrative capital, and Andaman. So 10-degree channel தான் வந்து அந்தமானையும் நிக்கோபாரையும் செப்பரேட் பண்ணுது. southern most tip வந்து இந்திரா பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே more than enough. Okay, so Andaman Nicobar, Port Blair capital, 10-degree channel separates Andaman and Nicobar, and the southernmost tip is called as Indra Point. That's all enough. So உங்களுக்கு லக்ஷத்வீப் islands. So இங்கல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 marks கேட்டாங்கன்னா it is the group of coral islands located off the west coast of India. It covers 32 square kilometers. So Kavaratti is the administrative capital. Andaman administrative capital Port Blair. Lakshadweep administrative capital Kavaratti. So uninhabited Pitt Island inga irukku. So it has a bird sanctuary. Pitt's bird sanctuary inga Lakshadweepla ரொம்ப famous ஆன ஒரு பறவைகள் சரணாலயம். Okay, so offshore islands. So இத தவிர்த்து உங்களுக்கு ஒரு offshore islands என்ன? So besides these two group of islands, India has a number of offshore islands. So western coast, eastern coast, delta region of Ganga, so Gulf of Mannar, இந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல offshore islands இருக்கும். Many of these are uninhabited and administrated by adjacent states. Uninhabited na என்ன? பெருசா உங்களுக்கு பாப்புலேஷனே இருக்காது, ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத இடங்கள். ஓகே, drainage system of India. Yes, so இங்க நீங்க இதே மாதிரி ஒரு சார்ட் இப்பவே நீங்க உங்களோட social hint notebookல போட்டு வச்சுக்கோங்க. So உங்களுக்கு rivers பாத்தீங்கன்னா how are you dividing it? Himalayan rivers, peninsular rivers. Himalayan riversல உங்களுக்கு Indus, Ganga, Brahmaputra easy northern partல. Peninsular riversல உங்களுக்கு யாரெல்லாம் இருக்காங்க? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வெஸ்ட் முடிச்சிருங்க. நர்மதா, தாப்தி இருக்காங்களா? and then inside வாங்க. So உங்களுக்கு மகாநதி அப்படியே கீழே வாங்க. கோதாவரி, Krishna, Kaveri, like that you remember. Okay, yes, so this is also an important distinction. So Himalayan rivers are perennial rivers, peninsular rivers are non-perennial rivers. Perennial na enna ungalku throughout the year water facility irundite irukum. So peninsular rivers na non-perennial, water vandu
அப்பப்போ வந்து ட்ரை ஆயிடும் இந்த ரிவர்ஸ்ல. ஸோ தீஸ் ரிவர்ஸ் ஆர் சூட்டபிள் ஃபார் நேவிகேஷன். இங்கே வந்து பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ்ல நாட் சூட்டபிள் ஃபார் நேவிகேஷன். ஸோ ஈஸி பாயிண்ட்ஸ். பெரினியல், நான் பெரினியல். சூட்டபிள் ஃபார் நேவிகேஷன், நாட் சூட்டபிள் ஃபார் நேவிகேஷன். அதாவது உங்களுக்கு ரிவர் நேவிகேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரிவர்ல வந்து டிராவல் பண்றது. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அந்த இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம வந்து போய் ரீச் பண்றோம் அப்படின்னா அதை வந்து டைரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி போய் ரீச் பண்றதை தான் வந்து நேவிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பெனின்சுலர் ரிவர்ஸ்ல உங்களுக்கு நேவிகேட் பண்ண முடியாது. ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ்ல நேவிகேட் பண்ணலாம். ஸோ நாட் சூட்டபிள் ஃபார் ஹைட்ரோ பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஹைட்ரோ பவர் ஜெனரேஷன். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டிஃபரன்சஸ். நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்ட் யங் ஃபோல் மவுண்டன்ஸ். அப்படியா? ஏன்? ஸோ ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்ட் யங் ஃபோல் மவுண்டன்ஸ். ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு earth movements இருக்கு. So earth movements which affect the geological history due to the young age and the striking contrast in relief. Himalayan ranges, young fold mountains. Himalayans are 1 centimeter உங்களுக்கு திருப்பி ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யங் ஃபோல் மவுண்டன்ஸ். ஏன்னா அது ரீசென்ட்லி ஃபார்ம்டு மவுண்டன்ஸ். ஸோ அதோட யங் ஏஜ்னாலையும் அது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக்கிங் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த ரிலீஃப். உங்களுக்கு வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலேயும் கீழும் இட் இஸ் வெரி வெரி லைக் இட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதோட மவுண்டன். ஸோ பயங்கரமான ஒரு கரடுமுரடான ரிலீஃப்ல இருக்கும். இப்போ யங் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு அந்த வைப்ரண்ட்டாக அப்படி அடிச்சு டைனமிக்காக அப்படிலாம் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி இந்த மவுண்டனும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கு. அண்ட் ஒன்ஸ் ஸ்டில் லைக் இப்போவும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 1 சென்டிமீட்டர் அதோட ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யங் ஃபோல் மவுண்டன். இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட். எஸ், ஸோ வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் டு நாட் ஃபார்ம் டெல்டா. வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் என்னப்பா இந்தியாவில்? நம்மளோட நர்மதா அண்ட் தாப்தி தான். ஓகே, ஸோ நர்மதா அண்ட் தாப்தி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்டீப். ஸோ அந்த ரிவரோட ஸ்லோப்பே ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கு. கொஞ்சம் நார்மலான ஸ்லோப்பா இருந்தாதான் போற வழியிலெல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு மட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் யூரோஷன் பண்ணி 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 கொண்டு வந்து டெல்டா ஃபார்ம் பண்ணி அங்க வந்து அலூவியல் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியும், கங்கா பிரம்மபுத்திரா மாதிரி. ஆனா இங்கதான் ரொம்ப ஸ்டீப்பா இருக்கே. ஸோ ஸ்டீப்பா இருந்துச்சுன்னா என்ன பார்ட்டிகல்ஸை கலெக்ட் பண்ண முடியும்? சல்லுன்னு வந்து கடலோட கலக்க தானே முடியும். அதனாலதான் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் அ rapid flow and they do not form the delta, so they do not carry much sediments to require to form the deltas. The slope of Western Ghats is steep, and the reason is these rivers have a rapid flow. They don't have traveled too much of distance to drain into the sea, so as a result they don't carry much sediments and they are required to form deltas. Okay, so that is why the river slope is also very steep and they do not carry the much of drainage, stone or eroded particles, and they do not form a delta. They just go and mingle with the Arabian Sea. That's it. Okay, so name the neighboring countries of India. I'm already பார்த்தோம் இல்லையா? So it shares the land boundaries with Pakistan, Afghanistan, Northwest China, Nepal, Bangladesh. ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ல இருக்கு. சதர்ன் நெய்பர்ஸ் யாரெல்லாம்? ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா, மால்டிவ்ஸ், இவங்க தான் வந்து சதர்ன் நெய்பர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. எஸ், so IST we saw it already. IST stands for Indian Standard Time. so இது வந்து to avoid confusion different states of India எல்லாம் சேர்ந்து 1 meridian எடுத்திருக்கோம். யூனிஃபார்ம் டைம் த்ரூ அவுட் த இந்தியா இருக்கணும்னு 80 degrees 30 minutes ஈஸ்ட். இதுதான் வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 5 hours 30 minutes ahead of GMT. Okay, Greenwich Mean Time. So Deccan Plateau ஓட short note, it is the largest part of peninsular plateau, roughly triangular in shape, covers an area of 7 lakh square kilometer. So height வந்து உங்களுக்கு 500 to 1000 meter above the sea level. Okay, already நம்ம ரிவைஸ் பண்ணது தான் இதெல்லாமே. இதோட எக்ஸ்டென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ராஜ்மஹல் ஹில்ஸ்ல இருந்து ஈஸ்ட் டு கன்னியாகுமரி, சாத்புரா ரேஞ்ச்ல இருந்து கன்னியாகுமரி இந்த சவுத் வரைக்கும். ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு பார்டரிங் ஏரியாஸா இருக்கு ஆஃப் த டெக்கன் பிளாட்டோ. ஸோ டெக்கன் பிளாட்டோ, வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் பார்டரிங் ஏரியாஸ். ஸோ உங்களுக்கு ராஜ்மஹல் ஹில்ஸ்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்த சைடு உங்களுக்கு ஈஸ்டர்ன் காட் சைட்ல இருக்கு. சாத்புரா ரேஞ்ச்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் உங்களுக்கு வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து பார்டர்ஸ் ஆஃப் டெக்கன் பிளாட்டோ. ஸோ ஸ்டேட் த வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ். ஸோ வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு? வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் திஸ் நர்மதா, தாப்தி ஆர் த பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ். ஸோ ரெண்டு தான் வந்து உங்களுக்கு வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ இது வந்து அரேபியன் சீல ட்ரெயின் ஆகுது. ஸோ எஸ்டுவரிஸ் ஆன் த வெஸ்ட் கோஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ தீஸ் ரிவர்ஸ் ஆர் டிவாய்ட் ஆஃப் அ லார்ஜ் ட்ரிபியூட்டரி சிஸ்டம். உங்களுக்கு நிறைய ட்ரிபியூட்டரிஸ், பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் கிடையாது. ஒரே ரிவர் தான் நர்மதா, தாப்தி. That's it. Next you have a detailed answer, very important detailed answer. உங்களுக்கு 5 மார்க்ல கேட்க 100% சான்ஸ் இருக்கு. detailed account of Ganga basin. So Ganga basin தான் வந்து உங்களுக்கு
largest drainage system. So உங்களுக்கு river Ganga originates at Bhagirathi from the Gangotri glacier. Gangotri glacier எங்க இருக்கு? Greater Himalayasல இருக்கு. அங்க Bhagirathi river originate ஆகி it is towards the Uttarakhand stateல உங்களுக்கு 7010 meter elevationல start ஆகுது. So உங்களுக்கு major tributaries you have in the north வந்து Gomati, Gandak, Kosi, Ghagra, southல உங்களுக்கு Yamuna, Son, Chambal. So உங்களுக்கு northern tributaries, southern tributaries ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க. Northern tributaries of river Ganga என்னலாம்? Gangotri, Gandak, Kosi, Ghagra. Southern tributaries வந்து southல உங்களுக்கு Yamuna, Son, Chambal. So river Ganga is also known as river Padma in Bangladesh. So Bangladeshல இதே Ganga river பத்மான்னு கேட்பாங்க. book inside question கேட்டா confuse ஆகக்கூடாது. Padma is the name of river Ganga in Bangladesh. இந்தியால நம்ம கங்கான்னு சொல்றோம், பங்களாதேஷ்ல பத்மான்னு சொல்றோம். Combined river of Ganga and Brahmaputra ரெண்டும் சேர்ந்து creates the world's largest delta known as Sundarbans in Bangladesh. We have already seen this in the first. So largest delta Sundarbans in Bangladesh. So in the rivers வந்து உங்களுக்கு large quantities of sand and silt from the mountains in the vast plainல deposit ஆயிருக்கு. So this is the most fertile region of the country. So the deltaic plains of Ganga Brahmaputra வந்து ரொம்ப fertile ஆன ஒரு region. Yes, so the major religious centers Haridwar, Mathura, Varanasi, Allahabad இதெல்லாமே கங்கா ரிவரோட பேசின்ல சிச்சுவேட் ஆயிருக்கிற அதாவது புண்ணிய ஸ்தலங்கள் ரிலீஜியஸ் சென்டர்ஸ். ஸோ லேட்டர் டேஸ்ல உங்களுக்கு கல்ச்சுரல், எஜுகேஷனல், டூரிஸ்ட் சென்டர்ஸ் இதெல்லாமே டெவலப் ஆகும். இந்த காரணத்தினால கங்கா பிகேம் த டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ரீஜன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ பாப்புலேஷன் ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு because of the cultural, educational and tourist development in this area. Okay, so agriculture நல்லா இருக்கு, river பக்கத்துல இருக்கு. so இது இந்த மாதிரி agriculture, cultural எல்லா places interaction எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா population increase ஆகதானே செய்யும். Okay, so by this note we are coming to the end of the first lesson. Next நாம second lesson போயிடலாம். Climate and natural vegetation of India. So உங்களுக்கு factors affecting climate in 2 marksல கேட்டாங்கன்னா please make this mind map now itself. So latitude, altitude, distance from the sea, monsoon wind, relief, jet streams இது எல்லாமே வந்து factors affecting climate of India. Okay, so latitude, altitude, distance from the sea, monsoon, relief, jet streams. So இதெல்லாமே வந்து what are these factors affecting climate of India? Okay, so latitude எப்படி affect பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கு tropic of cancer. Okay, so இந்தியா வந்து உங்களுக்கு கரெக்டா tropic of cancerல நமக்கு வந்து ரெண்டா பிரிக்குது. so northern half, southern halfனு ரெண்டு half-ஆ வந்து 23.5 degree northங்கிற latitude வந்து நம்மள பிரிக்குது. so south of the tropic of cancer experiences high temperature, no severe cold season throughout the, அதாவது நம்மளோட southern part of இந்தியால நாமெல்லாம் இருக்கோம் இல்லையா, southern states எல்லாத்துக்கும் வந்து high temperature இருக்கும், கண்டினியூஸா நமக்கு ஒரு cold season, ரொம்ப harsh winters அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. so the areas to the north of the parallel வந்து உங்களுக்கு subtropical climate enjoy பண்ணுவாங்க. so அவங்களுக்கு வந்து distinguished seasons இருக்கும். ஓகே, so நமக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வெயில், அப்புறம் மழை, கொஞ்சம் குளிர், இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சீசன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. so உங்களுக்கு so நமக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஹார்ஷ் விண்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லை. இதே நீங்க நார்தர்ன் பார்ட்ஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா விண்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹார்ஷா இருக்கும். ஓகே, so that is how latitude நம்மள ரெண்டா டிவைட் பண்ணி it is differentiating. so when the altitude na என்ன? so altitude na as the higher you go the lower the temperature. okay, so உங்களுக்கு altitude நீங்க மேல ஹைட்டா போக போக உங்களுக்கு temperature கம்மி ஆகிட்டே வரும். when the altitude increases temperature decreases. இது உங்களுக்கு give reason ஆவும் கேட்பாங்க. altitude increases temperature decreases அப்படிங்கறத rhymes மாதிரி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so altitude increases temperature decreases. so the term என்ன சொல்றாங்க? normal lapse rate. okay, so normal lapse rate na என்ன? it is the temperature so decreases at the rate of 6.5 degrees Celsius for every 1000 meters of ascent. so உங்களுக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் நீங்க மேல போகவும் 6.5 degree Celsius drop ஆயிட்டே இருக்கும். so அதனால தான் நாம வந்து ஒரு கூலர் ஏரியாஸ், ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அங்கெல்லாம் போக நமக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி ஆகுது. ஓகே, so the higher we go the lower the temperature. clear? yes, so இதுதான் வந்து நார்மல் lapse rate ன்னு சொல்லுவாங்க. what is the normal lapse rate? 6.5 degree Celsius reduces for every 1000 kilometers of ascent. so 1000 meters of ascent. ஒரு கிலோமீட்டர் நம்ம மேல போக 6.5 degree Celsius drop ஆயிட்டே இருக்கும். 1 கிலோமீட்டர் மேல போங்க 6.5 degree Celsius drop ஆகும். like that. that is the normal lapse rate. distance from the sea. so உங்களுக்கு இந்தியால பாத்தீங்கன்னா temperature, pressure, amount of rainfall, so இது எல்லாமே வந்து distance from the sea வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு.
ஸோ கிளியர் மேரிடைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட். நம்மளோட கோஸ்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நமக்கு இந்தியாவில் நிறையவே இருக்குது, எஸ்பெஷலி சதர்ன் பார்ட்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. எஸ், ஸோ உங்களுக்கு இந்த சைட் நீங்கள் யூ ஹேவ் திஸ் பே ஆஃப் பெங்கால், அரேபியன் சி, உங்களுக்கு நல்லாவே மேரிடைம், ஸோ கடல் அந்த வாட்டர் பாடிஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நம்ம லேண்டில் இருக்கும்போது அதை மேரிடைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேண்ட் கனெக்டட் ஏரியாஸில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை வந்து கான்டினென்டல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ we do not have a very clearly marked winter and the temperature is almost equable almost throughout the year. North India, Central India experience much seasonal variation due to the absence of influence of seas. ஸோ நமக்கு வந்து அதாவது நமக்கு கடலோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ், மேரிடைம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கிளியரான வின்டர் கிடையாது. வேறஸ் நார்தர்ன் பார்ட்ஸில் உங்களுக்கு நல்ல சீசனல் வேரியேஷன்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு அங்கே சீயோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாததுனால சீசனல் வேரியேஷனும் நல்ல வின்டர், ஹார்ஷ் கிளைமேட் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. சம்மர்ஸ் ஆர் ஹாட், விண்டர்ஸ் ஆர் கோல்டு. ஸோ அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல வேரியேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வேரியேஷன்ஸ் பார்க்க முடியாது. ஓகே, மான்சூன் விண்ட். ஸோ மான்சூன் விண்ட் வந்து மோஸ்ட் டாமினன்ட் ஃபேக்டர் விச் அஃபெக்ட்ஸ் த கிளைமேட். ஸோ மான்சூன்னா என்ன? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 2 மார்க்ல கேட்டாலும் ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். சீசனல் ரிவர்சல் ஆஃப் விண்ட் தான் வந்து மான்சூன் விண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ஹேவ் இட் as the influence of very considerable part of the year. Sun's rays வந்து vertically இருக்கும்போது சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் மிட் ஜூன் வரைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் ஆன்செட்னா என்ன? அது ஸ்டார்ட் ஆகுறது. ஆன்செட் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் விங் பிரிங்ஸ் டவுன் ஹெவி ரெயின்ஃபால் இன் மெனி பார்ட்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி. சவுத் ஈஸ்ட் இந்தியாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன்ல இருக்கு. சிம்பிளா சொல்லணும்னா மான்சூன் வின்னாலே சீசனல், மான்சூன் வந்து மௌசிம் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு, சீசனல் வின்ஸ். ஸோ அங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து we have this south west monsoon wind and அதுவே வந்து மேல இருந்து கீழே போய் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் விண்டா கீழே வருது. ஓகே, ஸோ சவுத் வெஸ்ட், நார்த் ஈஸ்ட், ஃபைன். ஸோ சவுத் வெஸ்டோட மான்சூன் விண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல ரெயின்ஃபால் கொடுக்கும். நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மான்சூன் தான் வந்து தமிழ்நாடுக்கு ரெயின்ஃபால் தரும். ஓகே, யூ ரிமெம்பர் தீஸ் திங்ஸ் ஃபார் நவ். எஸ், ஸோ ரிலீஃப் எப்படி? ரிலீஃப்னா என்ன? உங்களுக்கு டோபோகிராஃபி, ஒரு ஃபிளாட் லேண்டா இல்லை எலவேட்டட் லேண்டா, ஒரு பிளாட்டோவா இல்லை மவுண்டனா, இதெல்லாம் தான் வந்து ரிலீஃப். ஓகே, ஸோ ஹிமாலயாஸ் தான் நமக்கு வந்து பெஸ்ட் பேரியரே. ஸோ உங்களுக்கு சென்ட்ரல் ஏஷியா, மங்கோலியா, சைனால இருந்து உங்களுக்கு நல்ல ஹார்ஷ் கோல்டு விண்ட்ஸ் இந்தியாவுக்கு வந்துருச்சுன்னா மேலே இருக்கிற எல்லா நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒரு கோல்டு டெசர்ட்டா மாறிடும். ஹிமாலயாஸ் இருக்கிறதுனால அது ஒரு பேரியரா, தடுப்பு சுவரா இதெல்லாம் தடுத்துருச்சு. அதனால தான் இந்தியாவில் வந்து ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் நாம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றோம். ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல உங்களுக்கு வி ஹாவ் திஸ் வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும். ஸோ விண்டு எங்க ப்ளோ ஆகுதோ அந்த ஏரியால உங்களுக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும். அதர் சைட்ல உங்களுக்கு ரெயின்ஃபால் இருக்காது. ஸோ திஸ் விண்ட் இஸ் ப்ளோயிங் இன் திஸ் ஏரியா ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்னா இது விண்ட்வர்ட் சைட்ஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் லீவர்ட் சைட். ஓகே, ஸோ விண்ட் இஸ் ப்ளோயிங் ஹியர். ஸோ இதுதான் வந்து விண்ட்வர்ட் சைட், இது வந்து லீவர்ட் சைட். ஓகே, ஸோ இங்கே உங்களுக்கு நல்ல ரெயின்ஃபால் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ எஸ், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, ஆந்திர பிரதேஷ் இவங்கெல்லாம் வந்து லீவர்ட் சைடில் இருக்காங்க. ரொம்ப கம்மி ரெயின்ஃபால். அதனால கேரளா, தமிழ்நாடுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ரெயின்ஃபால் வருது. எஸ்பெஷலி கேரளாக்கு நல்லா ரெயின்ஃபால் வரதுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் தான் காரணம். ஸோ ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங், ஜெட்னாலே ஃபாஸ்ட் தானே. ஸோ ஃபாஸ்ட் மூவிங் winds blowing in a narrow zone at the upper atmosphere. So onset of the southwest monsoon is driven to the shift of the subtropical westerly jet stream, so towards the Tibetan plateau. Easterly jet stream causes tropical depressions both in southwestern monsoon and retreating monsoon. So jet streams na என்னன்னு உங்களுக்கு 2 மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா it is the fast moving winds in the narrow zone of the upper atmosphere. இதை நீங்க கரெக்டா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம இந்த டேர்ம்ஸ் ஞாபகம் வச்சு எழுதினாலே போதும். ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் த ஃபாஸ்ட் மூவிங் winds blowing in the narrow zone of upper atmosphere. Okay, yes. So normal lapse rate na enna? Altitude increases, temperature decreases. Very good. So இதுதான் வந்து 6.5 degrees Celsius of 1000 meters of ascent. இதுதான் வந்து normal lapse rate. நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்தது தான். So jet streams na enna? Fast moving winds blowing in the narrow zone in the upper atmosphere are called as jet streams. So weather climate kulla difference enna? Weather வந்து state of atmosphere at a given point of time. So உங்களுக்கு weather வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? So weather is also called as the day to day changes. Okay, so இன்னைக்கு வந்து சன்னியா இருக்கு, நாளைக்கு வந்து ரெய்னியா இருக்கு. ஸோ அதை தான் வந்து வெதர்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட் இஸ் தி ஆவரேஜ்
of the weather. So accumulation of daily seasonal weather. So இன்னைக்கு sunny, நாளைக்கு rainy, நாளான்னைக்கு windy, இதெல்லாத்தையும் வெதரோட சேஞ்சஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களா, அது ஒரு 30 to 35 இயர்ஸ்க்கு ஒரு லொகேஷனோட ஒரு ஆவரேஜ் வெதரை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது தான் கிளைமேட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இனிமே நீங்க யார்கிட்டயாச்சும் பேசுறீங்கன்னா அங்க கிளைமேட் எப்படி இருக்கு அப்படி கேட்காதீங்க, அங்க வெதர் எப்படி இருக்கு அப்படி கேளுங்க. ஓகே, ஸோ ஷார்ட் நோட் ஆன் மான்சூன் வின். ஸோ மான்சூன் உங்களுக்கு க்ளூஸா பாருங்க. மான்சூன், மௌசம்னா சீசன், அரபிக் வேர்ட்ல இருந்து இதா இருக்கு. மௌசம் அதுல இருந்து சீசன். ஸோ அரப் நேவிகேட்டர்ஸ் வந்து ஸோ இந்த மான்சூன் விண்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ மான்சூன் வின்னா என்ன? சீசனல் ரிவர்சல் ஆஃப் விண்ட். So along the shores of Indian Ocean, especially over the Arabian Sea. So Arabian Sea ஏரியாக்கு உங்களுக்கு இந்த seasonal reversal of winds நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்டுக்கு ப்ளோ ஆகும் சம்மர் டைம்ல, அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத் வெஸ்ட்டுக்கு திருப்பி வந்துடும் வின்டர் டைம்ல. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட மான்சூன் விண்ட். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நோட் பண்ணுங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த ஒரு பிக்சர் போதும் உங்களுக்கு மான்சூன் பத்தி 2 மார்க் கேட்டாலும் 5 மார்க் கேட்டாலும் இன்ட்ரோ கொடுக்கறதுக்கு. இதே மாதிரி நீங்க மைண்ட் மேப் போட்டு ஆரோ மார்க்ஸ் கூட போட்டு யூ கேன் ரைட் இட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஆரோ மார்க்ஸ் கூட போட்டு பாக்ஸஸ் கூட போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் உங்களோட ஆன்சர்ல. ஓகே, எஸ். ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து there are 90% of chances உங்களுக்கு ஒரு டீடைல் ஆன்சர் இதில் கேட்கறதுக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் பே அட்டென்ஷன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பத்தி. சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் த இந்தியன் கிளைமேட். ஆன்செட் ஆஃப் த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து சதர்ன் டிப் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இங்கே பாருங்களேன், இதோட டைரக்ஷனே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு அரேபியன் சி பிரான்ச்ல இருந்து யூ வில் ஹேவ் இட் லைக் திஸ். ஸோ இதுதான் வந்து சவுத் வெஸ்டோட டைரக்ஷன். எஸ், ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சின்ன மேப் நீங்கள் போட்டு உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் இன் யோர் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து நார்மலி உங்களுக்கு தி ஆன்செட் ஆஃப் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த country and Konkan coast. Okay, so Konkan coast, Canara coast, Malabar coast நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. So this area, இந்த ஏரியா தான் வந்து Konkan coast. Okay, so Konkan coastல early Juneல ஒரு whole countryயவே கவர் பண்ணிடும் by the end of July. So this monsoon is global influence வந்து எல் நீனியோ அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து குளோபலா வந்து ஒரு தனி ஃபேக்டர். we will deal it separately. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு விண்டோட ஒரு டைப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க, ஸோ மான்சூன் விண்ட் வந்து எப்படி இந்தியாக்கோ அந்த மாதிரி எல் நீனோ வந்து வேர்ல்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபார் நவ். ஸோ prior to the onset of southwest monsoon, the temperature in North India reaches up to 46 degree Celsius. ஸோ உங்களுக்கு மான்சூன் வரதுக்கு முன்னாடி 46 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அவ்வளோ ஸ்கார்ச்சிங் ஹீட்டாக இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. மான்சூன் ஆன்செட் ஆனதுக்கப்புறம் அப்படியே மெதுவாக மழையெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு டெம்பரேச்சர் எல்லாம் லோவர் டவுன் ஆகி கொஞ்சம் நல்ல இதமாக மாறிடும். ஓகே, ஸோ அந்த மகாராஷ்டிரா மும்பை ரீஜன்லாம் மான்சூனோட ஆன்செட் வந்து நல்லாவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து கொங்கன் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so this is about the southwest monsoon. What is the burst of monsoon? burst of monsoon na enna? So உங்களுக்கு அந்த மழை வந்து அப்படியே அந்த cloud வந்து அப்படி எல்லா தண்ணியும் தேக்கி வச்சிட்டு இருக்கு, அப்படி டப்புன்னு அப்படியே எல்லா மழையும் அப்படியே கொட்டி எடுத்துரும்ல. ஒரு டைம்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெரி ஷார்ட் ரெயின்ஃபாலா இருக்கும், ஒரு 5 minutes 10 minutesல டப்படப்படப்படன்னு எல்லா மழையும் அடிச்சு அப்படி பயங்கரமா அடிச்சு ஊத்திருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவீங்கல்ல. ஸோ அதுதான் வந்து burst of monsoon. So prior to the onset of southwest monsoon, the temperature in North India reaches to 46 degrees Celsius. அப்போ sudden approach, உங்களுக்கு 46 degrees Celsiusல அந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கு, அப்படி சடனா வந்து ஒரு அப்ரோச் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த மான்சூன் வந்து ஒரு பிரைட்டா அப்படி லைட்னிங்கோட தண்டரோட இடி மழை மின்னலா ஒரு பிரேக் ஆர் பர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் தருது. அப்போ அந்த சீசனல் விண்ட்ஸ் வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து கம்மி பண்றதுக்காக சடனா இப்படி வரும்போது உங்களுக்கு அங்கேயே அப்படி பயங்கரமா மழை கொட்டி தீத்துரும். அதுதான் வந்து burst of monsoon அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுலயே நீங்க இந்த burst of monsoon பத்தியும் யூ கேன் கிவ் அ வேர்ட். ஓகே, சடன் அப்ரோச் ஆஃப் மான்சூன் விண்ட் ஓவர் சவுத் இந்தியா. ஸோ அதுதான் வந்து பிரேக் ஆர் burst of monsoon சொல்றாங்க. ஸோ the monsoon wind strike against the southern tip of the Indian landmass. ஸோ 2 branches டிவைட் ஆகுது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். என்ன பிரான்ச்? அரேபியன் சி பிரான்ச், பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச்னு 2 பிரான்ச்சா உங்களுக்கு டிவைட் ஆகுது. ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பத்தி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன எழுத போறீங்க? பர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன். அதுக்கப்புறம் வந்து 2 பிரான்ச்சா பிரியுது, அரேபியன் சி பிரான்ச், பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச். கிளியரா? அப்புறம் வந்து அரேபியன் சி பிரான்ச், பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் பத்தி. ஸோ இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா
If at all or distinguish between இப்படி கேட்டாங்கன்னா note down this point. Arabian Sea branch, Bay of Bengal branch, ஒரு tabular column போட்டு வச்சுக்கோங்க. Arabian Sea branchல உங்களுக்கு you will have the heavy rainfall. So உங்களுக்கு windward side of the western Ghats இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். கேரளா மகாராஷ்டிரா அந்த ஏரியாலலாம் நல்லாவே ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும். ஸோ அதர் பார்ட் ஆஃப் த ஹிமாலயாஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டட் பை த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரெயின்ஃபால் இந்த நார்த் இருக்கும். ஸோ ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் அங்கே அப்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுனால அந்த இடத்துல நார்தர்ன் அந்த பிளெயின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நல்ல ரெயின்ஃபால் கொடுத்துரும் இந்த அரேபியன் சி பிரான்ச். கொடுத்துட்டு ஆரவல்லி மவுண்டன் லொக்கேட்டட் பேரலல் டு டைரக்ஷன். ஸோ ராஜஸ்தான் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல வந்து அவ்வளோ ரெயின்ஃபால் கிடைக்காது. ஸோ சவுத் வெஸ்டர்ன் மான்சூனோட ரீச்ல வந்து ஆரவல்லி ரேஞ்சஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் பார்ட்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோ ரெயின்ஃபால் கிடைக்காது ஃப்ரம் த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அரேபியன் சி பிரான்ச்ல இருந்து. வேறாஸ் பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இப்படி போய் உங்களுக்கு அந்த ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸோட போகி ஸோ சி ஹியர். ஸோ உங்களுக்கு வந்து யூ வில் ஹாவ் திஸ். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனோட அரேபியன் சி பிரான்ச். ஓகே, ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் இங்கேருந்து இப்படி போகுது. ஓகேயா, ஸோ பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் பாருங்க. ஸோ இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா மயான்மார் அந்த ஏரியாவில் போய் மூவ் ஆகுது. ஸோ சி ஹியர் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா மயான்மார் இந்த ஏரியாஸில் உங்களுக்கு பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் மூவ் ஆகுது. And the wind is trapped by a chain of mountains, Garo, Kasi, Jaintia. So இந்த winds இந்த hills இருக்கு இல்லையா, நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஹில்ஸ், பூர்வாஞ்சல் ஹில்ஸ், இது எல்லாம் இந்த விண்டை வந்து அப்படியே ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும். அப்படி ட்ராப் பண்ணி வச்சுக்கும் போது மௌசின்ராம் அப்படிங்கிற ஏரியா தான் வந்து ஹெவியஸ்ட் ரெயின்ஃபால் மேகாலயால. ஸோ இந்தியாலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் ரெயின்ஃபால் எங்கே இருக்குது, மௌசின்ராமில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹில்ஸ் எல்லாம் இந்த மான்சூனை ட்ராப் பண்ணதால அப்படியே அங்கே நல்ல ஒரு பர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ஓவரால் 75% ஆஃப் இந்தியன் ரெயின்ஃபால் இஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் ஆஃப் த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் தான் வந்து உங்களுக்கு மோர் தேன் 75% ஆஃப் இந்தியன் ரெயின்ஃபால் வந்து டிபெண்ட்டாக இருக்குது. அக்ரிகல்ச்சர் எல்லாமே வந்து பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச்சில் தான் டிபெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஜஸ்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, கேரளா, சவுத் இந்தியன் பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 35% ஆஃப் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் தரது வந்து உங்களுக்கு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்னா என்ன, அது வந்து ஒரு ரிட்ரீட்டிங் விண்ட். அதாவது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இப்படி கிளம்பி போகுது, அங்கேருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் வருது இல்லை. ஸோ அதுதான் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சி ஹியர், ஸோ இட் இஸ் கம்மிங் பேக் லைக் திஸ். ஸோ இங்கேருந்து கீழே இருந்து மேலே போன மான்சூன் வந்து திருப்பி வருது. அதனால தான் வந்து ரிட்ரீட்டிங் மான்சூன், சீசனல் ரிவர்சல், இப்படி போய் திருப்பி ரிவர்ஸ் வருது. அதனால தான் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனாக போய் நார்த் ஈஸ்டாக ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு வருது. அதுதான் வந்து ரிட்ரீட்டிங் ஆஃப் மான்சூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ், தமிழ்நாடு, கேரளா, சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் கர்நாடகா இதெல்லாமே நல்ல ஒரு ரெயின்ஃபால் கிடைக்கும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன்லேருந்து. தமிழ்நாடுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெயின்ஃபால் வந்து தரது யாரு, நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன் தான். ஓகே, ஸோ ஹியர் உங்களுக்கு North East monsoon, many parts of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka receive rainfall. So large scale. So உங்களுக்கு mean temperature over the parts உங்களுக்கு 38 degrees Celsius in October லேருந்து 28 degrees Celsius நவம்பர் வரைக்கும் அந்த டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு, நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் தான். ஓகே, ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் கேட்டாங்கன்னா யூ ஷுட் ரைட் தீஸ் மான்சூன்ஸ் ப்ளோ ஃப்ரம் நார்த் ஈஸ்ட் டு சவுத் வெஸ்ட். ஓகே, ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து எங்கேருந்து வருது, நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத் வெஸ்ட் வருது. சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் எங்க இருந்து உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட் போகுது. ஸோ சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட் போற மான்சூன் எது, சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட் வர மான்சூன் எது, ஸோ நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத் வெஸ்ட் வர மான்சூன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். ஓகே, ஸோ தே ப்ளோ டியூரிங் த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் நவம்பர். சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து ஜூன் செப்டம்பர். தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், ஸோ இங்கே மெயின் ரெயின்ஃபால் கிடைக்கிற ஏரியாஸ் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன் மூலமா தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ். 75% ஆஃப் இந்தியாஸ் ரெயின்ஃபாலே வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல இருந்து தான் கிடைக்குது. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க வந்து ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இந்த டேப்லர் காலம் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் நார்த் ஈஸ்ட்ல இருந்து சவுத் வெஸ்ட் போற மான்சூன்ஸ் தான் வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன். ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட்ல இருந்து நார்த் ஈஸ்ட் வர மான்சூன் உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஸோ உங்களுக்கு எப்போ ப்ளோ ஆகுது, அக்டோபர் நவம்பருக்குள்ள வரது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். அதே மாதிரி ஜூன் செப்டம்பர் டைம்ல வரது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன். ஸோ தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ் நல்லா ரெயின்ஃபால் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் நார்த் ஈஸ்டர்ன் மான்சூன்னால 75% ஆஃப் இந்தியாவுமே உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை நம்பி தான் இருக்கு. ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன். ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக நிறைய தடவை கேட்டாச்சு. ஏரியாஸ் விச் ரிசீவ் ஹெவி ரெயின்ஃபால். ஸோ இட் இஸ் த
Middle Ganga Valley, Western Ghats, Eastern Maharashtra, Madhya Pradesh and Odisha. So இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு இப்பவே ஹிண்ட் நோட்புக்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. So these areas receive very heavy rainfall. Okay. Yes. So tropical monsoon, India வந்து tropical monsoon climate. So it give reason அப்படின்லாம் கேட்டாங்கன்னா, so இந்தியாவோட latitude extension 8 degree 4 minutes to 37 degree 6 minutes north latitudes. Tropic of Cancer 23.5 degree north வந்து எக்ஸாக்டா இந்தியாவை வந்து டிவைட் பண்ணிருது ரெண்டு ஹாஃபா. அதனால தான் வந்து tropical influence நமக்கு இருக்கு. So most of the country lies in the tropical zone and receives rainfall from the monsoon winds, which is the dominating climatic factor. Hence, India is a tropical monsoon climate. So, India la yen tropical monsoon climate இருக்கு. So, நம்ம Tropic of Cancer வந்து ரெண்டா டிவைட் பண்ணுது இந்தியாவை. Also, உங்களுக்கு monsoon winds ஓட influenceம் இருக்கு இந்தியால. So, tropical climate, monsoon wind influence இது ரெண்டுமே இருக்கிறது dominating-ஆ இருக்கிறதுனால இந்தியா வந்து ஒரு tropical monsoon climate experience பண்ணுதுன்னு we can tell. Okay, so next உங்களுக்கு natural vegetation இருந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் வந்து write any 5 biospheres in India ன்னு சொல்லி கேட்கலாம். So biosphere reserves என்னலாம்? So you have this Gulf of Mannar, Nanda Devi, Nok Lake, Panchamari, Simpilal. So இங்க இருந்து உங்களுக்கு you have this list. Okay, so 11 of 18 biosphere reserves வந்து உங்களுக்கு இந்தியால இருக்கு. இதுல இருந்து நீங்க 5 நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் ஈஸி. சுந்தர்பன்ஸ் ஈஸியா, சுந்தர்பன்ஸ் மேன்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட், ராயல் பெங்கால் டைகர் கதையெல்லாம் சொன்னமே, கங்கா பிரம்மபுத்திரா டெல்டா ரீஜியன் அப்படி இப்படின்னு ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல. ஸோ சுந்தர்பன்ஸ் இஸ் ஈஸி. ஸோ அகஸ்திய மலை இஸ் ஆல்சோ ஈஸி அண்ட் தமிழ்நாடுல தான். ஸோ தமிழ்நாடு கேரளா அந்த இடத்துல அகஸ்திய மலை பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்கு. ஸோ கிரேட் நிக்கோபார், நீல்கிரிஸ், ஸோ கஞ்சன்ஜங்கா இது எல்லாமே ஈஸியா இருக்கா? So you can remember Gulf. இதில் இந்த லிஸ்ட்ல உங்களுக்கு எது ஈஸியோ நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Gulf of Mannar ஈஸி, நந்தா தேவி ஈஸி, நீல்கிரிஸ் ஈஸி, சுந்தர்பன்ஸ், அகஸ்திய மலை, நிக்கோபார், கஞ்சன்ஜங்கா ஒரு 6-7 படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் ஒரு 5 கரெக்டா எழுத முடியும் எக்ஸாம்ல. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த லிஸ்ட். ஸோ மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட் யுனெஸ்கோவோட லிஸ்ட்ல இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ், ஸோ 18 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் 11மே வந்து மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ப்ரோக்ராம் யுனெஸ்கோ லிஸ்ட்ல இடம்பெற்றிருக்கு. Okay, so that is how we come to the end of this session. So lessons 1 and 2 வந்து பக்காவா நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். So by now you should be very thorough with lessons 1 and 2 important concepts. So whatever doubt you have, please post in the comments. So உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஹின்ஸ் நோட் புக்ல எல்லா ஹின்ஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட் செஷன்ல ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஸ்லோவா கான்செப்டை சொல்ல ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் இந்த செஷன்ல. Hope you liked it and hope it is very beneficial for you all. Thank you everyone.